یہ جو ملک ہندوستان میں ہم جیتے ہیں اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. اتنی مہنگائی زیادہ ہے کہ زیادہ پیسہ بھی کم پڑ رہا ہے. اور اس ملک میں غریبی اتنی زیادہ ہے کہ مالدار آدمی بھی دعویٰ کر رہا کہ میں غریب ہوں، مالدار نہیں. بے روزگاری کا حال اتنا زیادہ ہے کہ 150 جوان اڈے بازی کرتے ہوئے ہر وقت آپ کو ملیں گے. کوئی کام دھندا نہیں ہے، کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، کیرم بورڈ میں لگے ہوئے ہیں. اور ابھی جو میں آیا جلسے میں تو جوانوں کا میلہ تھا، ایسا میلہ تھا کہ روح کانپ جاتی تھی. یہ عورتوں کی آبرو لوٹنے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ سننے کے لیے آئے؟ اس لیے میں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اگر عورت کو بلاتے ہیں تو عورت کی حفاظت کیجیے. اگر عورت کی حفاظت آپ سے نہیں ہوتی ہے تو خدا کے واسطے یہ میلہ ٹھیلا جو دکانوں کا ہے اس کو 9 انٹری کر دیجیے. اور عورتوں کا رات میں آنا 9 انٹری کر دیجیے. یاد رکھیے یہ جلسہ بڑھ کر کے نہیں ہے، عورت کی آبرو سے بڑھ کر کے یہ جلسہ بھی نہیں ہے. یہ تو جلسہ بار بار ہوتا رہے گا، لیکن کسی عورت کی آبرو جلسے کی وجہ سے چلی گئی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئی. آبرو جلسہ سے بڑھ کر کے اس قدر خطرناک. وہ جو رضاکار لاٹھی لے کر کے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی عورت پر کود جائیں گے، جبکہ اس کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. لاٹھی لے کر کے اس کو کھڑا، وہ رہبر ہی رہزن نظر آ رہا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بہت خطرناک ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے. جلسہ کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، میلہ کو 9 انٹری کر دیجیے، ورنہ میلہ میں جلسہ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور میں کہہ رہا ہوں بہت سخت بات لگے گی لیکن تجربہ اس کو ثابت کرے گا. دھیان سے سنیے گا، اللہ جزائے خیر دے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ملک میں اڈے بازی کا یہ حال ہے کہ 150 جوان بیگاری میں پرچار کرتا ہوا ایسے ہی فالتو آپ کو مل جائے گا. بے روزگاری کا حال اتنا خطرناک ہے. جانتے ہیں یہ ملک کیوں برباد ہو رہا ہے؟ 4 وجہ سے برباد ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ دل تک جوانوں کے دل تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. اور جوانوں نے اگر قبول کر لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا. 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا. 4 وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے. ہمارے جوان 4 وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ دارو کا رواج عام ہو رہا ہے. دارو میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی صحت الگ برباد ہوتی ہے، دولت الگ برباد ہوتی ہے. جب صحت ہی چلی جائے گی، دولت ہی چلی جائے گی تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، ملک برباد ہو جائے گا. اور جانتے ہیں 1987 میں امریکہ میں 3 کروڑ 87 لاکھ لوگ بیمار ہوئے. اور سب سے زیادہ لوگ کون تھے بیمار؟ شراب پینے والے. موسیٰ علیہ السلام نے کنگال آدمی کو دعا کیا، وہ مالا مال ہو گیا. اس نے دارو کا 1 جام چڑھایا، سر پر اس کے نشہ آیا، کسی کو مرڈر کر دیا، جیل چلا گیا، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. نبی کی دعا نے اسے امیر بنایا تھا، شراب کے 1 جام نے اس کو کنگال کر دیا. یہ شراب کی وجہ سے ہمارا جوان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سود کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ مرد جب تھک گئے تو اب عورتوں کو لگا دیا ہے. بندھن لون، یہ لون، وہ لون، لوٹ کر کے لاؤ، کوٹ کر کے کھاؤ. بیوی الگ لوٹ رہی ہے، شوہر الگ لوٹ رہا ہے. جانتے ہیں سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ 1 آدمی کا نفع ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے. جب 10 کا نقصان ہوگا، 1 کا نفع ہوگا تو ملک ترقی کرے گا؟ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں ابھی کیا ہے؟ کمانا ہے نہیں، محنت کرنی ہے نہیں، کسی طرح سے 5-10 ہو جائے، 10-20 ہو جائے، اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. بینک نے جہاں آفر کیا لائن سے لگ گئے، یہ 5 لاکھ لے لو، ہم کو 10 لاکھ بنا کر کے دے دو، ہم کو ہمارا 10 لاکھ لے لو، ہم کو 20 لاکھ بنا کر کے دے دو. اب تو یہ جمع کر کے آتے رہے. جب 5 لاکھ جمع ہو گئے تو کمپنی کے پاس گئے کہ ہم کو ڈبل چاہیے، ہم کو ٹریپل چاہیے. تو پتا چلا کہ راتوں رات کمپنی غائب ہے، نہ آفس ہے نہ دفتر ہے. ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے گزرے ہو گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی. سود کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے. تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں. مسلمانوں کے 4 بچے صرف پڑھتے ہیں، 96 گول ہیں. مدرسے میں صرف 4 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 96 گول ہیں. مالدار بنتا ہے آدمی علم سے، مالدار بنتا ہے آدمی ہنر سے. ہنر سے ہندوستان پیچھے، علم سے ہندوستان پیچھے، مسلمان سب سے پیچھے. تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لیتا ہوں،
کہ औकात को दाव पे लगाइए। एक तजर्बे की बात, मेरी उम्र तजर्बा बताने की है नहीं, किताबों में लिखा हुआ इसलिए नकल करता हूँ। आप जो अच्छा कपड़ा बच्चे को पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप जो अच्छा खाना बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान दुकान जो आपने बना करके रखा है बच्चे के लिए, ये बर्बाद कर देगा, ये एहसान नहीं मानेगा। एक एहसान बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये मुल्क पीछे क्यों है? लड़ाई झगड़े की वजह से। जानते हैं, घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं, सीधे अदालत पहुंचता है। और अदालत में इंसाफ के चक्कर में जानते हैं क्या होता है? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में है, उस पर तारीख पड़ी ही नहीं है कि कब सुना जाएगा। चूंकि केस सुनने वाले कम और केस की तादाद ज्यादा, तो सुना कितना जाएगा भाई? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में। और जानते हैं कि अदालत का रिकॉर्ड है, केस आजादी से पहले दायर हुआ था और उसका फैसला कितने साल के बाद आया? 114 साल के बाद। जिस आदमी ने केस वहां लिखाया था वो मर गया, मिट्टी हो गया, कब्र में पहुंच गया, और डिग्री मिली किसको? पोते को। ये अदालत का रिकॉर्ड है। एक आदमी को दूसरी शादी करनी थी, उसने अदालत में मुकदमा किया, अदालत में दरखास्त डाली कि हमको दूसरी शादी की इजाजत दो। तो 10 साल के बाद फैसला आया कि इस अदालत में फैसला नहीं होगा, दूसरी अदालत में जाओ। उसने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा जाकर के, पहले ही बताना था। एक दरख्त का केस चला है 2 भाई का, ये भाई का दरख्त है, उस भाई का या इस भाई का। उसका फैसला कितने साल के बाद आया? कि ये फैसला आया कि दरख्त को काट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, और दोनों की जेब में पैसा नहीं बचा के दरख्त कटा सके। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, इस मुल्क में तरक्की करना है, मुसलमान मोहल्ले में आपको तरक्की करना है, मुसलमान बन करके तरक्की करना है, तो आप घर का झगड़ा घर में हल कर लीजिए, अदालत में मत जाइए, आपको तजर्बा हो जाएगा। जानते हैं इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? मड़वाड़ी कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? महता कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? गुज्जर कर रहा है। उनके अंदर 2 खूबी है, जो नीचे गिरता है सब लोग उसकी मदद करके उसको उठाते। 100 मरतबा अगर नीचे गिरेगा 100 मरतबा उठाएंगे। और दूसरी खूबी क्या है? आप अदालत में जाकर के पूछिए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का केस आता है कि नहीं आता, वो बोलेंगे नहीं आता। तो आखिर झगड़ा होता है कि नहीं? झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, हमको तरक्की नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं कोकड़ो, जानते हैं कोकड़ो, केकड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें ढेर सारे पांव होते हैं, चूटा की तरह होता है, चलता रहता है, नदी से बाहर निकलता केकड़ा। सारे मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद होकर के आया, हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। अब वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा अरे भाई तुमने बंद करके इसको नहीं लाया? कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, बंद करने की जरूरत नहीं है, जो भी ऊपर जा रहा होगा दूसरा उसकी टांग खींच करके उसको नीचे ला रहा होगा कि बेटा इतनी जल्दी तरक्की करने की जरूरत नहीं है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मुसलमानों की मिसाल कुत्ते और घोड़े की तरह है। एक कुत्ते से घोड़ा कह रहा था यार मेरे अंदर क्या कमाल है, जब मैं दौड़ता हूँ टाप मारता हूँ मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा खूबी मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ये कमीना मेरी तारीफ से जलता है, ठीक है मुकाबला हो जाए, यहां से मुकाबला करना है। कौन सी बस्ती में जलसा हो रहा है? डोरिया टोली में हो रहा, यहां से मुकाबला होगा। बहादुरगंज पास करके जो किशनगंज पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके बहादुरगंज पहुंच गया और पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखा कि जलसे का कुत्ता जलसे में बैठा हुआ, दौड़ नहीं रहा। उसने कहा क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाता। यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ कि जलसे का कुत्ता हूँ, जलसे में बैठा हूँ, जैसे दौड़ूंगा बहादुरगंज पहुंचूंगा कि बहादुरगंज का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ।